بكم جميعا نتشرف بأن تبادر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بتنظيم هذا الحفل التأميني تكريما لروح الرجل وتكريم لرصيده المشع. في المقدمة لا يسعني إلى أن أوجه صاحب الجلالة الذي أبى إلا أن يكون حاضرا معنا في هذه اللحظة لنتقاسم معا لحظات جميلة من مسار الرجل. أيضا الواجب مبادرة اليوم هو كون الأستاذ الراحل والذي لن يموت محمد الفايز عليه الرحمات انضم في غير تردد إلى مجهود اللجنة الجهوية والمجتمع الحقوقي بصفة عامة في أكثر من لقاء تحسيسي وفكري حول قضايا حماية التراث والدعوة إلى جبر ما تم الإضرار به محليا وكونيا. اليوم ونحن نحتفي بذكراه في مسقط رأسه أسفي، لا يمكن أن نتناسى مجهوده الفكري ونضاله من أجل مدينة أخرى هي بمثابة مسقط قلبه، لعلكم تحدثون أنها مراكش. لقد عمل دوما على التأكيد على أن الحضارة العربية الإسلامية وبعيدا عن كل إيديولوجية عروبية loin de tout arabisme كانت ذات يوم حقبة أساسية في التاريخ البشري، بحيث تلقت هذا التراث الإغريقي الروماني وبالخصوص في مجال علوم الماء وعلوم الزراعة لتغني هذا الموروث ولتنتقل به إلى لحظات مهدت ما سوف يسمى بلحظة الحداثة علميا وحضاريا فيما بعد. أولا بشكل مباشر في التأكيد على خطورة طرق التصنيع والتدبير التقنوي في قطاع الزراعة والسقي، والتي تفرضها آلة التصنيع والاستثمار المتسرع والمشرع بالربح السريع أيا كانت الوسائل، وعلى حساب التوازن البيئي والطبيعي، وأحيانا على حساب الموروث الحضاري. التزامه أيضا وبشكل غير مباشر ولكنه ربما الأعمق انطلاقا من حسه الكوني، التزامه بإدراج المجهود العلمي والفكري للحضارة العربية كما ورد قبل قليل في كلمة الأستاذ منير الشرقي، إدراج هذا المجهود العلمي والفكري للحضارة العربية ضمن الحضارة الإنسانية عبر مدخل علوم تدبير الماء وتقنيات السقي، وبالتالي المساهمة في إعادة النظر فيما يسمى بالعصور الوسطى وتصريفها جمعا. لقد كان الأمر يتعلق بالعصور الوسطى بالجمع. Il était question de moyen âge au pluriel et non pas d'un seul moyen âge. وأيضا وأخيرا تأكيده على الجانب العلمي، هذا أساسي جدا، الجانب العلمي براتيك، الجانب الميداني البحثي الميداني لهذه الحضارة العربية الإسلامية التي غالبا ما اختصرت في الإبداع النظري الصرف ومنه الإبداع الفلسفي أو الديني أو الفقهي. Un précurseur de la pluridisciplinarité. Je pense que c'est en la mettant une pluridisciplinarité en pratique. Et les gens d'ailleurs croient beaucoup que Sylvain était un historien. Alors qu'il est d'abord un historien de l'économie, un historien de la technique, et surtout un historien tout court, qui a combiné à la fois les techniques archéologiques, même s'il n'était pas archéologue, les techniques du manuscrit, de la documentation manuscrite, et surtout aussi les techniques de questionnement oral lyrique. Donc pour nous, au niveau aussi bien méthodologique qu'au niveau du parti pris épistémologique, ils sont rares des innovateurs dans l'université marocaine. Ils sont très rares. C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure,
comme il est l'un des piliers de la chaire pour le passeport qu'on a mis en place depuis 3 ans, qui justement essaie de penser cette chose. Il est l'un des piliers, parce qu'il fait partie du conseil scientifique, et il a publié son dernier livre dans le cadre de la chaire pour le passeport. Son livre parle de l'agronomie andalouse, et je vais y revenir. Donc il est l'un des piliers de ce renouvellement de la pensée économique en la mettant au service de la réflexion historique, au service de l'Orient. Sifez est aussi non seulement un chercheur qui a publié beaucoup. Il a publié dans des maisons d'édition prestigieuses. Ce n'est pas un publiant à compte d'auteur, c'est pas un publiant c'est un publiant dans des grandes maisons d'édition. Il a publié aussi bien des livres érudits que des beaux livres. Son livre magnifique sur les maîtres de l'eau, son livre sur les jardins, qui a reconstitué une approche de la Méditerranée en combinant dans un même livre un travail sur le Portugal, sur les jardins du Portugal, sur l'Espagne et sur le Maroc. Et il n'a jamais été comme dit dans un très bon mot, un autre économiste qui est de cette bande de Grenoble, Serdouane Tawil, dans un mot qu'il a envoyé à ses amis quand il a appris la mort de Si Mohamed, c'est un arpenteur. Si Mohamed Faiz est un arpenteur. السي حسن السعدوني ماذا يمثل تأبين هرم من الطينة ديال السي محمد الفايز؟ السي محمد الفايز الله يرحمه وكنقول من هذا المنبر والله يجدد عليه الرحمات لأنه أستاذ جامعي كبير، كان باحث في ce qu'on appelle les jardins, les cités jardins, المدن الحدائق وخاصة الحديقة العربية الإسلامية التي تخصص فيها السي محمد الفايز. السي محمد الفايز كان معروف على الصعيد الأكاديمي أكثر ما كان معروف كشخص أو مسفيوي حقيقي، لأن سي محمد الفايز تعرفت عليه في واحد الدورة تكوينية كانت في مدينة أسفي حول التراث، وكانت في المستوى مع بعض مهندسين التراث لمدينة باريس والذي أطرهم الأستاذ محمد الفايز. من هذا التأبين ما هو إلا كيدل على العطاء اللي أعطى محمد الفايز في الميدان العلمي وفي ميدان البحث، والحضور اليوم ديال الأساتذة كبار من جامعة القاضي عياض ومن جامعة محمد الخامس، هذا يدل على مستوى الرجل. الله يرحمه الله يجدد عليه الرحمة.